जय हिंद जय ओडिशा। आज आम पढ़ा फंडामेंटाल ड्यूटी बा मौलिक कर्तव्य। बहुत लोग मौलिक कर्तव्य कौन अल्प बहुत जानते संपूर्ण जानी ना। जदि आपण मैंने जानी ना भिडियो टी शेष पर्यंत देखु आपण मैंने संपूर्ण जानीपर मौलिक कर्तव्य कौन। बहुत लोग द्वंद्व था फंडामेंटाल ड्यूटी और फंडामेंटाल राइट गोटे बोली ना। फंडामेंटाल राइट अलग फंडामेंटाल ड्यूटी अलग, मौलिक अधिकार अलग मौलिक कर्तव्य अलग। तो ये मौलिक कर्तव्य विषय आम जाना तो गोटे साधारण सिंपल लाइन रे जदि आम कहवा फंडामेंटाल ड्यूटी हूँ भारतीय नागरिकों नीतिगत एवं सांविधानिक कर्तव्य। आम देश जहाँ जहाँ कर जहाँ कर्तव्य ताकू ही करवा फंडामेंटाल ड्यूटी। फंडामेंटाल ड्यूटी केते संविधान क्यों भाग लेखा अच्छी आर्टिकल 51A रो पार्ट आईबी ए रे लेखा अछि। आर्टिकल 51A रे लेखा अछि हमर फंडामेंटाल ड्यूटी। फंडामेंटाल ड्यूटी जते बेले संविधान लेखा हला बा जते संविधान हम जानि 26 जनवरी 1950 रे हमर संविधान लागू हला, किंतु से समय फंडामेंटाल ड्यूटी नथिला। फंडामेंटाल ड्यूटी केबे जोड़ा हला ना 42तम संशोधन 1976 मसीहा रे फंडामेंटाल ड्यूटी जोड़ा हला। तार गोटे बहुत बड़ कारण अच्छी। से समय प्राइम मिनिस्टर किए थे? प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर करदेले, आपातकालीन स्थिति देश में घोषणा करदेले। इमरजेंसी विषय अति अल्प संक्षेप करुँगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन कला ना 1971 मसीह निर्वाचन इंदिरा गांधी जो लड़ी थे निर्वाचन को इनवैलिड बा अवैध बोली घोषणा करदेले। ताकू नहीं विरोधी दल जी थे आंदोलन गोटे सृष्टि कले। गोटे आंदोलन सृष्टि है धर्मघट है जहाँफल बेरोजगारी हो गला। देश बहुत बहुत पछकू गला। देश में बहुत विशृंखला सृष्टि है। इंदिरा गांधी कौन कले ना आम जो फंडामेंटाल राइट अच्छी मौलिक अधिकार अच्छी आर्टिकल 19 को सस्पेंड करदे, निष्क्रिय करदे, जहाद्वारा लोक मैंने मौलिक अधिकार आगुरी थिला कि मौलिक कर्तव्य नथिला। मौलिक अधिकार को रद्द करदे जहाद्वारा बहुत देश में बहुत विशृंखला हला। तो ताकू आखि आगे रखी 42तम संशोधन जिते कराला 1976 मसीह से समय फंडामेंटाल ड्यूटी को जोड़ी दिया संविधान। फंडामेंटाल ड्यूटी आमर थिला आगु 10टी थिला, किंतु 2002 मसीह 86तम संविधान संशोधन जो कराला से आउ गोटे जोड़ी दिया समुदाय 11 गोटी आमर मौलिक कर्तव्य। यह कोर्ट द्वारा बाध्यतामूलक नुह। आमर मौलिक कर्तव्य कोर्ट द्वारा कोर्ट आमको बाध्यता करि परिबो नाही, किंतु आईन माध्यम आईन द्वारा यह बाध्यतामूलक। एठी आउ गोटे प्रश्न आसे जे आम तो जानछु ना आमर संविधान अन्य देशर संविधान मान को इंस्पायर हे लेखा है कॉपी करा है। तो एटा कोटो आछि ना यूएसएसआर सोवियत संघ जो देश रही से संघ संविधान रू इंस्पायर हे लेखा अछि। आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मन रखु कौन ना 25 जून 1975 मसीह आर्टिकल 352 अनुसार इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर करते। तो आमर जो 10टा बा 11टा रहा मौलिक कर्तव्य से गोटी गोटी कर बुझा से कौन विस्तार भाव गोटी गोटी कर 10टी बा 11टी मौलिक कर्तव्य रही से बुझा भाव। प्रथम रही संविधान, जातीय पताका और संगीत को सम्मान देवा उचित। मुझे विषय विशेष भाव में करी संक्षिप्त भाव में करी कि आपने जहाँ बुझे ता बहुत अधिक। गोटे उदाहरण मुझे संविधान जातीय पताका और संगीत जो कहली आपण मैंने देखि स्वाधीनता दिवस हो गणतंत्र दिवस हो से दिन समस्त गाड़ी बा घरे साइकेल रे निज पॉकेट रे सार्ट रे मोबाइल व्हाट्सएप रे स्टेटस रे सबुथिरे जातीय पताका थी जातीय संगीत बाजुथि। किंतु जमी 16 अगस्ट हो गला 27 जनवरी हो गला रास्ता कड़े पड़ी जातीय पताका
ଏଭଳି କାହିଁକି ହଉଛି? ତ ଏଭଳି କରିବା ନାହିଁ, ଏଭଳି ବନ୍ଦ କର। ଆମକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହଉଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ କଣ? ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛୁ। କଣ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜେଲ ଯାଇ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ? ନା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଦର୍ଶଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଭୂମି, କିନ୍ତୁ ଭାବି ନେଲେ ବହୁତ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ଜାତି ନାଁରେ, କିଏ ଧର୍ମ ନାଁରେ, କିଏ ଗରିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆ ହଉଛି, ସେସବୁକୁ ନ କରି ଏକତା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ତାପରେ କିଏ ବଡ, କିଏ ସାନ, କିଏ ଛୋଟ ଜାତି, କିଏ ବଡ ଜାତି, କିଏ ହିନ୍ଦୁ, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ ମୁସଲମାନ, ସେସବୁ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଏ ଭାବନାଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ବାହାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଯବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆପତ୍ତିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ରକ୍ତଦାନ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ହଉଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳେ, ଯେ କାହାର ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହଉଛି, କାହାର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହଉଛି, ବା ଏମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କାହିଁକି? ଏସବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ଭୂମି, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ବିଶେଷ କହିବି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ମାନବତାବାଦ ରକ୍ଷା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ? ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ନା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛି ଭୂତ ବା ଗୋଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି? ମ୍ୟାଜିକ ନୁହଁ, ଲଜିକ ଦେଖ, ଲଜିକ। ତ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ମାନବତାବାଦର ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାର୍ବଜନିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷା। ସାର୍ବଜନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, କିଛି ଲୋକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବସ୍ ଜଳେଇଦେଲେ। ବସ୍ ଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ। ହଁ, ବସ ର ମାଲିକ ଜଣେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ସାର୍ବଜନିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା, ଏଗୁଡିକର ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧାର୍ମିକ ଓ ଭାଷାଗତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ଭାତୃତ୍ୱ। ଏଠି ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମ ଏକତା କଥା କହିଥିଲି, ସିଏ ଯେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଭାଷା ଅନୁସାରେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନ ହେଇକି ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ। ଭାରତକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଭାରତ ଯଦି ଆମର ମା ହେଲା, ତା ପୁଅ ମାନେ ଆମେ ଭାଇ ନୁହଁ କି? ଏଇ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ହିଂସାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରୟାସ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରୟାସ, ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାବିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ କଣ? କୌଣସି ଖରାପ କାମ, ଜଣେ ଚୋରି କରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟାସ ଦେବା କି, ସାହସ ଦେବା କି ତୁ କରିଯା, ନା ଭାଇ। ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି କେହି କାମ କରୁଛି, ଦେଶକୁ ଗର୍ବ ହେଲା ଭଳି କିଛି କାମ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉ ବା ସାମୂହିକ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କଣ ପାଇଁ? ନା ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ, 10ଟା ଲାଇନ କହିଲି, ଏହା 42ତମ ସଂଶୋଧନ 1976 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 2002 86ତମ ସଂଶୋଧନରେ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କଣ?
ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପିତାମାତାଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 10th ପାସ୍। ଏଇଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 10ମ ପାଠ ପଢିବା କମ୍ପଲସରି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।